آپ کو ستمبر 2023 کی وہ خبر یاد ہوگی جب لیاقت آباد میں 6 منزلہ عمارت سے ایک خاتون نے اپنی نومولود بیٹی کو نیچے پھینک کر مار دیا۔ نومبر 2023 میں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایک باپ نے اپنے 3 معصوم بچوں اور بیوی کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ اسی طرح مارچ 2021 میں پشاور کے علاقے چمن آباد میں ایک باپ نے اپنے نومولود بیٹے کو قتل کر دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ لاہور میں 2022 میں پیش آیا جب ایک شخص نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی سمیت خاندان کے 6 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ان خبروں کو دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا چیز کامن ہے؟ یہی کہ خون کرنے والے وہ خونی رشتے ہیں جن کے بارے میں آپ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسے کوئی ماں 6 منزلہ عمارت سے اپنی بچی کو نیچے پھینک کر قتل کر سکتی ہے؟ کیسے کوئی باپ اپنے معصوم بچوں کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی بھائی اپنی بہن اور ماں باپ کو بے دردی سے قتل کر سکتا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سب واقعات میں کوئی بھی مالی پریشانی کا شکار نہیں تھا۔ تو پھر یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ وہ کس کے اشارے پر یہ سب کر رہے تھے؟ اب سوال یہ ہے کہ ان سب نے ان خونی رشتوں کا قتل کیوں اور کس کے کہنے پہ کیا؟ کون تھا جو ان سے یہ سب کروا رہا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور یہ سب اس کی انسٹرکشنز کو کیوں فالو کر رہے تھے؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر ملیں گے، لیکن ایک چیز اور تھی جو ان سب میں کامن تھی۔ یہ سب کے سب آئس کا نشہ کرتے تھے، آئس کا نشہ کرتے تھے، آئس کا نشہ کرتے تھے، جس کو آپ کرسٹل بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو تمام والدین کو دیکھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے، میرے اور اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ کیونکہ یہ نشہ ملک بھر کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب ذرا سنیے سابق وزیر اعظم عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ جو سب سے خوفناک چیز ہے اب یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے آئس، یہ اسکولوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ پہلے تو یونیورسٹیز میں سنتے تھے ڈرگز کا، اسکولوں کے اندر وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکولوں کے اندر آئس پھیل گئی ہے، یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے۔ اب یہ سمجھ جائیں کہ اگر ایک اسکول کے بچہ شروع ہو جائے ڈرگز کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ پڑھ سکتا ہے صحیح طرح، کیونکہ ڈرگ سب سے پہلے متاثر کرتی ہے آپ کا ڈسپلن۔ منشیات صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ اس سے پوری دنیا پریشان ہے، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر نوجوان نسل ہو رہی ہے۔ 2022 میں آنے والی خبر کے مطابق پاکستان کا شہر کراچی نیو یارک کے بعد منشیات استعمال کرنے پر دوسرے نمبر پر ہے، جہاں منشیات کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس کے مطابق ملک بھر میں 70 لاکھ سے زائد افراد اس وقت نشہ کر رہے ہیں، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق 2% سے زائد اسٹوڈنٹس اس نشے کے عادی ہو رہے ہیں، اور جن میں تیزی سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی اس نشے کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس نشے سے نہ اب کوئی ایلیٹ کلاس اسکول بچا ہے، نہ مڈل کلاس۔ ڈرگ مافیا نے اس کو ہر جگہ تیزی سے پھیلا دیا ہے۔ بڑھتے ہوئے نشے کو روکنے کے لیے حکومت سندھ کے اینٹی نارکوٹکس کے وزیر شرجیل انعام میمن نے گزشتہ دنوں ایک اعلان کیا کہ تمام تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کے رینڈملی ڈرگ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پڑھے لکھے بچے آخر کیوں اس نشے کا شکار ہو رہے ہیں؟ تحقیق کے مطابق اس نشے کی جانب بچوں کا پہلا قدم بنا ملک بھر میں جگہ جگہ کھلے شیشہ اور الیکٹرک ویپ، جو بچے شغل کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ آئس کی فریب اور دھوکے کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات، یہ پڑھے لکھے بچے آخر اس طرف آتے ہی کیوں ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اس عمر میں تھرل اور خطروں سے کھیلنے کا شوق۔ دوسرا، اپنی پرفارمنس کو انہینس کرنا، ہر کام میں اپنی کارکردگی کو
बेहतर से बेहतर बनाने का जुनून, एक ऐसी चाहत जो शुरू में तो बहुत लुभाती है और कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होती नज़र भी आती है, फिर चाहे इम्तिहानात की तैयारी क्यों ना हो। ना इसमें थकन होती है, ना नींद आती है। इंसान का दिमाग बज़ाहिर काफ़ी तेज़ चलने लगता है, लेकिन ये सब मिथ है जो सिर्फ आगाज़ में लगता है। वक्त के साथ साथ इसका असर कम होता जाता है और बेहतर से बेहतर की चाहत में क्रिस्टल की मिकदार बढ़ती जाती है और आइस पीने वाला दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। अब ज़रा आपको आइस या क्रिस्टल का माजी या तारीख बताते हैं कि इसको सबसे पहले किसने और क्यों इस्तेमाल किया। साल है 1939, 1939। दूसरी जंग अजीम का आगाज़ था। जंग हफ्तों से महीनों और महीनों से साल में तब्दील हो चुकी थी। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इंसान थक रहे थे और हर मुल्क ये जंग जीतना चाहता था और जीतने के लिए चाहिए थी मजबूत और ताकतवर फौज। ऐसे में जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने ऐलान किया कि उसे कमज़ोर नहीं ताकतवर इंसान चाहिए। फिर वो हुआ जो कभी इंसान ने सोचा भी नहीं था। जर्मनी के इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए दवा का इस्तेमाल किया गया और वो दवा थी मेथाम्फेटामाइन। और मेथाम्फेटामाइन दवा को गोली की शक्ल में क्रिस्टल में इस्तेमाल किया गया। कहीं इसको पीसकर पाउडर बनाकर, कहीं आइस के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसको खाने के बाद जर्मनी की फौज को ऐसे सुपर ह्यूमन मिले जो सुपर सोल्जर बन गए, जो ना थकते थे ना डरते थे। इनकी बर्क रफ्तारी को जैसे पहिए लग गए हों। ये फौजी 50-50 घंटे बगैर रुके और थके तेजी के साथ सफर कर रहे थे। जर्मन मुसन्निफ नॉर्मन होलर अपनी किताब ब्लिट्स में लिखते हैं कि इस दौर में मेथाम्फेटामाइन पर मबनी दवा को पैटर्न कराया गया। ये ऐसा मुहर्रिक था जो लोगों को बेदार रख सकता था, उनकी कारकर्दगी को बढ़ा सकता था, उन्हें खुशी का एहसास दिलाता। यहाँ तक कि एक चॉकलेट का ब्रांड बनाया गया जिसमें 13 मिलीग्राम दवाई शामिल की गई, जो आम टैबलेट से 10 ग्राम ज्यादा थी। इस दवा को फौजियों से लेकर घरेलू खवातीन और फैक्ट्री के वर्कर्स हर कोई इस्तेमाल करता। मेथाम्फेटामाइन को एक मौजज़ाती मसनूआत के तौर पर समझा जाता था। जर्मनी को कई महाज पर तेजी से कामयाबियां मिलना शुरू हो चुकी थी। फिर इस नशे का इस्तेमाल दूसरी अफवाज ने भी शुरू कर दिया, जिसमें जापान, अमेरिका, बरतानिया सब ही शामिल हो गए। तवील मुहिमात और थकावट से बचने के लिए वो इस मुहर्रिकात का इस्तेमाल बेदर्दी से किया। जापान के वो पायलट जिनको कामा काजी भी कहा जाता है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करके इस नशे का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके नुकसानात जल्द ही सामने आना शुरू हो गए। तवील अरसे तक बंद जगह में अलग थलग रहने के दौरान मंशियात लेने के नतीजे में बहुत से लोगों को ज़हनी तवाज़ुन की खराबी का सामना करना पड़ा। इस जंग का इख्तिताम तो हो गया, लेकिन मुआशरे में दवा की शक्ल में एक ऐसा नशा आ चुका था जिसके इस्तेमाल पर आगे चलकर पाबंदी लगानी पड़ी, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को हैवान बना रहा था। लेकिन ये हैवान कैसे बन रहे थे? तो अब हम आते हैं उन वाक़यात की तरफ जिनमें खून सफ़ेद हो चुका था, जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज़ में किया था, और इसका जवाब आपको मिलेगा इस एक इंटरव्यू में जो मैंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए की गई स्टोरी में एक डॉक्टर से किया था जो इस नशे के आदी अफराद का इलाज करते हैं। इसके लिए हमारी तहकीकात और इस तहकीकाती रिपोर्ट को किया है हमारे नुमाइंदे खुसूसी फैसल खान ने। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम साइकोसिस कहते हैं। बंदे के जहन में मनफी ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी वजह से बाज़ लोगों को आवाज़ें भी आ सकती हैं और आवाज़ें अच्छी आवाज़ें नहीं आ सकती है। उन लोगों को कमांड्स भी मिलती है कि इसको मार दो या अपने आप को मार दो या ये सारी चीज़। बाज़ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुदकशी की है, तो खुदकशी के रीज़न भी ये होते हैं कि बाज़ औक़ात कमांड मिलते हैं कि आप ये काम कर लो तो फिर आपका ऐसा होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा। वायलेंस की तरफ जाते हैं लोग और वो रुकते नहीं है। न किसी को अपने बाप, माँ, बच्चे, बीवी किसी की फिक्र नहीं होती है। आइस क्रिस्टल का ये नशा दुनिया में अब तेजी से फैल रहा है, और अब ये पाकिस्तान का मसला नहीं, इंडिया हो या बर्रे सगीर का कोई और मुल्क, अमेरिका हो या यूरोप, इस तरह के वाक़यात वहाँ भी बहुत तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं। जहाँ आइस और क्रिस्टल का नशा करने वाले ये अफराद
اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بچوں کا قتل کر رہے ہیں۔ والدین کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھیں، کیونکہ خطرہ آپ کے دروازے پر ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ان سے دوستی کریں، ان سے ایسا تعلق بنائیں کہ وہ آپ سے کوئی بھی بات شیئر کر سکیں۔